कि वो बिना रैली दे विच संबोधन कीतिਆਂ वापस चले जाते हैं। तो इस पूरी इंसीडेंस नूं लैके इस पूरी घटना नूं लैके पूरी देश दुनिया दे विच चर्चावां छिड़ियां होईयां ने। तो ठीकरा जिहड़ा हैगा वो किसानां दे सिर पंडिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री पंजाब दे विच आउंदे ने ते उन्हां दे वल्लों वापस चला जाना ते किहड़ी गल्लां ने जिहदे करके वो वापस गए। एलीगेशन तो साढ़े जो असी उन्होंने विरोध का ऐलान किया वा सी एलीगेशन तो साढ़े ते आना होर किहदे ते आना है। और वो हवा च छड्डिया बयान कल नूं किते भी पंजाब दे लोकां दा या मतलब अदर स्टेट दे विच किसे कोई दंगा कोई 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 लोकां दे विच एक फिरके दे नाल लोकां दी लड़ाई झगड़े दे माहौल पैदा कर सकदा है। अज तक प्रधानमंत्री जी मैनूं पूरे भारत दे विच कोई सड़क जी विखा देण जिथे 100 किलोमीटर इस तरह गए होण। उत्थे प्रधानमंत्री जी की गड्डी के नेड़े कोई एक भी प्रोटेस्ट करने वाला किसान नहीं आया, इन्हां दे काफले के नेड़े कोई नहीं आया। तो फिर किधरों ये गल आ गई कि प्रधानमंत्री जी तो मसा जान बचा के आए जी उतों कि जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह होरी बड़ियां बड़ियां मतलब डिंगा मारते सी, बड़े बड़े दावे करते सी कि असीं तां पंजाब दे मुख्यमंत्री रहे हैं जी, मतलब गेम ही बदल देंगे। उन्होंने जो पता लगा कि इत्थे इकट्ठ ही नहीं होया और वो बीजेपी की लीडरशिप नूं महसूस होया कि इकट्ठ नहीं होया, तो इस वेले उन्हां हालातां दे विच प्रधानमंत्री नूं उत्थे लियाउणा उन्होंने अपनी नमोशी समझदा होया उन्होंने उत्थों वापस मोड़न की एक चाल रची कि जिथे प्रोटेस्ट करने वाले लोग बैठे ने वो घंटे दे बैठे ने, वो पौने घंटे दे बैठे ने, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस रूट पर। कि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी इन्नी नलायक है कि वो ये नहीं पता लग सकिया कि अगे मतलब रास्ता ब्लॉक है। जिस प्रधानमंत्री ने साडे कोलों जमीन खोण की एड्डी वड्डी तैयारी कर ली, कारपोरेट लोगों को जमीन देने की तैयारी कर ली, उस प्रधानमंत्री तो साडे लोग हजे उम्मीद रखी बैठे हैं कि सानू ये कुछ दे के जाऊगा। ये उन्हां हाईवे के उत्ते किहनूं चढ़न देना है, वो तुहाडे वास्ते नहीं, वो तो सगों पैसा जमीन साड़ी जानी है, मिट्टी के भाव जमीन ली जानी है और 10-10 फुट उच्चा हाईवे लगा देना है। तुहानू किसी नूं चढ़न का मौका नहीं मिलना, तुहाडीआं जमीनां बर्बाद होणगीआं। ये आ इन्हां दीआं विਉਂਤਬੰਦੀਆਂ। जे सुखबीर बादल नूं तुसीं की किते मतलब मोदी साहब नालों नखेड़ के वेखदे हो, इन्हां दी जिहड़ी पुरानी जोटी है वो जिउंदी है, वो जिउंदी त्यों खड़ी है। अखीर वही कुछ होना जो कुछ पहला होया है। जेकर तुहानू 100 किलोमीटर बाई रोड लिजाण दा तुहाडी सिक्योरिटी ने फैसला लिया है तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि पंजाब पूरी तरह पीसफुल है, पूरी तरह शांत है। ते तुहाडे राज दे विच गुजरात दे विच की होया सीगा याद है तुहाडे जदों तुसीं उस वेले मुख्यमंत्री सी। वो बेचारे मनमोहन सिंह दे किसी आदमी ने जूत मारिया चला के, तो यही उस वेले मुख्यमंत्री सी जो वो कह रहे भी असीं ये तो एक नॉर्मल गल है, वो तो कोई कार्रवाई नहीं की। एक पासे तो कहा जा रहा कि पंजाब दे विच हालात बड़े पता नहीं आतंकवादी बैठे ने और जिहड़ा इन्हां दे एक MLA ने एडा वड्डा मतलब घल्लू घारा करन दीआं गल्लां कहतियां कि इन्ना वड्डा कांड करांगे कि तुसीं 84 छोटा लगन लग जू। उहदे ते गृह मंत्री ने की कीता जी, उहदे ते देश के प्रधानमंत्री ने की नोटिस लिया है, उहदे ते सुरक्षा एजेंसियां की कर रही हैं। सत श्री अकाल, ऑन एयर वेख रहे हो तुसीं। बीते दिनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे ते आउंदे ने। पंजाब दे विच रैली का संबोधन करने लई उन्हां दे वल्लों आउणा हुंदा हैगा, पर हुंदा की है कि वो बिना रैली दे विच संबोधन कीतिਆਂ वापस चले जाते हैं। तो इस पूरी इंसीडेंस नूं लैके इस पूरी घटना नूं लैके पूरी देश दुनिया दे विच चर्चावां छिड़ियां होईयां ने। तो ठीकरा जिहड़ा हैगा वो किसानां दे सिर पंडिया जा रहा है, क्योंकि क्यासराइयां बहुत सारियां ने कि देश के प्रधानमंत्री पंजाब दे विच आउंदे ने ते उन्हां दे वल्लों वापस चला जाना ते किहड़ी गल्लां ने जिहदे करके वो वापस गए, तो उहनूं लैके भी क्यासराइयां ने। क्यासराइयां की ने कि ये वापस इस करके गए कि किसानां ने विरोध किया। दूसरे पासे क्यासराइयां ये ने कि मौसम दे करके जिहड़ा बरसात पै रही सी, बरसात तो बाद जिहड़ा इकट्ठ नहीं होया तां इस करके वो वापस चले गए। तो बहुत सारियां क्यासराइयां ने, पर जिहड़ा हुण इस वेले किसानी जिहड़ा किसानी घोल चलिया, विरोधता उन्हां दी होई ते उस नूं लैके
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾਗਾ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ, ANI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਬਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, 115-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਰੋਡ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਕਾਫਲਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਉੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਢੂਈਆਂ ਰਗੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਠੰਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹੇ। 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਰਚੀ, ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਮੇਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ DC ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਛੜਯੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 84 ਹੈ 84 ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 84 ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਸਟ ਆਵੜਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਗਾ ਔਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ है वो, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ रहे हैं कि पहली ही हमारी सरकार बनने के बाद पहली ही बैठक में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफ़ी का कर दिया जाएगा। ये बोल रहे हैं। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕਾ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ PGI ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਹਾਈਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਮੱਚਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹਾਈਵੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਕਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਆਪ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੜਫੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੂਤ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ
ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 84 ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਜਰੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਛਿੜਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਲੀਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਛਿੜਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਈ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੱਠ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੇਤਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਇਹ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੜਸੋਟਾ ਮਾਰੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਪਤੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਤਮਾਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਬਠਿੰਡਾ।